वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज गुरु साहब की किरपा सदका जपजी साहब की 34वीं पौड़ी की विचार करनी है जी। गुरु साहिब सिर ते मेट पर हथ रख के अपनी सेवा आप लैन। आओ सब तो पहला उच्चारण वाल ध्यान दईए जी। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए। ये जो पौड़ी है ये धर्मखंड के बारे दस रही है, क्योंकि ये बाद जी अगली पौड़ी है 35वीं पौड़ी उसकी शुरुआती तुक ही आई है कि धर्मखंड का यो धर्म। असी धर्मखंड के बारे ज़्यादा डिटेल विच विचार अगली पौड़ी करने की कोशिश करांगे। बाकी फिलहाल यही गुरु साहब कहना चाहते हैं कि उस जो पहली तुक है 35वीं पौड़ी की कि जो दसिया गया है, यानी कि जो दसिया गया 34वीं पौड़ी से वही धर्मखंड है। धर्मखंड का यो धर्म कि उस विच की नियम होंगे है। ये जो कुदरत है, ये कुदरत जिहड़ी है उस परमात्मा की बनाई हुई किथे ना किथे एक नियम विच बजी हुई है। एवें नहीं है कि हाँ कि अज सूरज पूरब तो उग रहा है तो कल कोई नहीं पश्चिम तो उग जाएगा, एवें नहीं हो रहा। पूरब तो उग रहा है तो पूरब तो ही उग रहा है। हवा अगर चल रही है तो चल रही है, हवा का जो काम अपना काम कर रही है, ठीक है ना। अगर धरती तो पेड़ बन रहा है, पौधा उग रहा है, तो यह मतलब ये नहीं आकाश तो भी उग रहा है, धरती ते बीज बोना पड़ेगा। तो इसी तरीके ना जो नियम जिहड़े बनाए आ वो नियम के हिसाब नहीं चल रहे हैं। सारा सिस्टम जिहड़ा है किसी न किसी एक नियम में बजे होया देना पता लग रहा है कि सारा कुछ सिस्टमैटिक है, एवें नहीं है। तो इन्ना कमाल का सिस्टम है कि जो गुरु साहब ने बनाया है उदा ही बिल्कुल चलता पाया। जिवें दुनियावी सिस्टम किन्ने बनते हैं, किन्ने कानून बनते हैं, तो अजे भी इन्ने सख्त कानून होने के बाद भी सारे जिहड़े नियम आ असी वेख सकते हैं कितना किथे वो हमेशा लिए अटल नहीं ने। मतलब कि अगर ट्रैफिक का नियम है तो कि सारे नियम पालन करते, सारे नहीं करते, कोई ना कोई तोड़न वाले भी आ तो तोड़ भी रहे हैं। जो सरकार ने कुछ नियम बनाए आ कि अगर माड़े काम करोगे तो सज़ा मिलेगी, ताकि सारे नियम विच रहन, पर फिर भी अज भी बलात्कारी हैं, अज भी चोर लुटेरे डाकू हैं। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ पता लगता है कि जो संसारक जो जिन्हें भी नियम बनाए गए कितने ना कितने वो हमेशा लिए अटल नहीं, नाले बार बार उन्होंने बदलना पैंदा है, उन्होंने भी चेंजिस की लोड़ पैंदी है। पर परमात्मा के जो नियम आ वो वेखो तुसी, वो बिल्कुल तो बिल्कुल अटल ही आ। अगर रात का काम है अंधेरा करना तो वो अंधेरा ही कर रही, वो चानन नहीं कर रही। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ गल्लां आईयां वो इसी ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ उच्चारण किए गए हैं। राती रुती थिती वार। राती भाव रात, रुती भाव रुत सीजनस, जिवें बसंत रुत, ठीक है जी, पतझड़ की रुत जिहड़ी आ। थिती थिती असीं पहले भी पढ़िया सी, ये काव रूप ही है थित दा, इहनूं थिती भी आया है, पर ਇਹਦਾ मतलब होई है थित, जिवें कि दस्सिया गया सीगा चंद्रमा दे घटन या वधन दे नाल चंद्रमा की गति के आधार पर जो समा जिहड़ा है उसदे बारे पता लगाना उन्होंने थित किया जाता है। वार भाव सूरज के आधारित, सूरज के हिसाब के नाल उसदी गति के हिसाब के नाल समय का पता लगाना उन्होंने वार कहा गया है। तो 15 थितियां हैं, 7 वार हैं, सानू पता ही है क्योंकि प्रचलित हैं, सोमवार मंगलवार। थितियां जिहड़ियां ने 15 हैं। इस बारे भगत कबीर जी ने काफ़ी डिटेल विच गल कीती है
अगर कोई इच्छुक होए तो बिल्कुल वो पढ़ सकता है। अगर डिटेल लेनी चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आप जी दस दिता जाएगा किहड़ा शब्द है। गौड़ी राग विच दर्ज है, ठीक है जी। तो 15 तित्तियां ते 7 वार ने, यानी कि सारे किथे ना किथे कोई ना कोई एक नियम जिहड़ा वो कंटिन्यू चल रहा है। पवन, पानी, अग्नि, पाताल। पवन हवा, पानी जल, अग्नि अग, पाताल धरती का हेठला हिस्सा, धरती के हेठले हिस्से। ते सारे जो जो काम बख्शे हुए है उस अकाल पुरख ने उहदे नियम चो करी जा रहे हैं। सानू भी देखना चाहिए है, क्योंकि जो धर्म खंड है, जिहड़ा धर्म खंड विच यही नज़रिया मिलता है। वो वेखदा तो है, पहले भी वेखदा सी, पहले भी रात होंदी सी उहदे जीवन में, पहले भी जिहड़ी रुत्तां आंदियां सीगियां, पर हुण नज़रिया जिहड़ा थोड़ा जिहा मिल गया, गुरु साहब ने बख्शिया। जब धर्म खंड, जब वो अध्यात्मक तौर पर इस धर्म खंड से पहुँचता है, जिवें तुरिया तो सचियार बनने वास्ते है, तो पर रास्ते में कुछ पड़ाव आते हैं ना, तो जिहड़ा धर्म खंड आया है, जपजी साहिब विच 5 खंडां की गल की गई है। पहला जिहड़ा खंड है धर्म खंड आया, तो धर्म खंड विच उन्होंने की समझ आ रही है, पवन की गल समझ आ रही है, मतलब कि सारे किथे ना किथे नियम च बजे हुए हैं। जो हवा है अपना काम कर रही है, और इदा कर रही है कि वो वितकरा नहीं कर रही। पानी अपना काम कर रहे हैं, यानी कि उहदी जिहड़ी बख्शी जिन्ने भी सोर्सिस हैं, आप झात मार के वेखीए तो सारे किथे ना किथे वो किसी ने वितकरा नहीं करते थे। पर जिहड़ा मनुख है ये वितकरिया ना भरिया हुआ है, चंगा भी करता है माड़ा भी करता है, क्योंकि समदृष्ट नहीं होया। तो जद कुदरत वाल झात मारी जाएगा, कुदरत को समझी जाएगा, उस अकाल पुरख की बनावट नूं रचना नूं समझण लग जाएगा, तो धीरे धीरे ये भी समदृष्ट होएगा, अवस्थावां नूं प्राप्त होंदियां हन। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच भाव, तिस विच यानी उहदी कुदरत विच, ये जो सारियां उपर दसिया गईयां, इस सब विच जो 2 तुकां विच दसिया गया, इस विच जो धरती है थाप रखी, भाव जो बनाई गई है धर्मसाल, यानी कि धर्म कमाउण दा स्थान जिहड़ा है धर्मसाल। जिवें कि पहले धर्मशाला वर्ड जिहड़ा यूज़ हुंदा सीगा, अज जिवें मोस्ट प्रॉबली स्कूल ही वर्ड यूज़ होता है। तो ये जो धरती जिहड़ी है ये धर्म कमान का साधन जिहड़ा है, जो सानू रिसोर्स मिली है गुरु साहब तो, ये धरती है। धरती विच हुण जिथे अगर धर्म कमाउणा है तो उहदे लई कुछ होर रिसोर्सिस की लोड़ है। कोई ज्ञान देने वाला भी होना चाहिए, कोई ज्ञान लैण वाला भी होना चाहिए, कोई दसन वाला भी होना चाहिए, कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, तो ताही जिहड़ी है गल अगे वधदी है। तिस विच धरती, तिस विच जी जुगत के रंग। हुण इस धरती विच, इस कुदरत विच जीव हन, जीव दियां जुगतियां हन, यानी कि तरीके, कई तरीके के जीव हन, ते कई तरीके दियां जुगतियां तरीके भी सानू मिलते हैं। जी जुगत के रंग, कई रंगां दे, कई रंगां दे, सब दा इक्को जिहा रंग नहीं, वक्खो वक्ख रंग दे जिहड़े जीव आ सानू नज़र आउंदे आ इस धरती ते, इस कुदरत ते जो नज़र आ रहे आ। तिनके नाम अनेक रंग, ते उन्हां दे तिनके, उन्हां दे जिहड़े नाम आ अनेक ही आ, एक नाम नहीं है, बथेरे नाम है। अनंत आ, यानी कि जिहदा अंत नहीं है, इन्ने नाम हैं इस कुदरत विच जीवां दे, इन्ने नाम हैं। हुण जीव सिर्फ तो सिर्फ असी ये ना सोचे कि हाँ कि हम मनुख, जिन्ने भी जीव आ, जिन्नी भी ये कुदरत जिहड़ी आ, उस विच जो भी जीव वस रहा उहदे अनेका ही नाम हैं। हुण वेख्या जा रहा है साइंस धीरे धीरे खोज रही है, फिर कुछ ना कुछ करदी है दावा कि हाँ जी इन्ने प्रजातियां मिलियां, इन्नियां जातियां मिलियां, इन्ने बारे जानकारी प्राप्त हुई। और गुरु साहब कहते अनंत ही हैं, कोई अंत नहीं पा सकता। जो जो खोजी जा रहे थे तो कुछ ना कुछ लभी जा रहा। जिवें हुण करोना लभ गया, हुण किस नूं पता सीगा, हुण अगे की होना है ये रब जानदा है। ते इस कुदरत विच बथेरे जीवन, अनेका ही जीव न ते अनंत हैं, कोई अंत नहीं है। उन्हां दे जिहड़े नाम आ वो भी अनेक ने ते अनंत हैं।
ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਰਮੀ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈ, ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਗਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੀ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੰਨੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਮਲੇ ਆ। ਤੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਕਰਮ, ਤਨ ਦੇ ਕਰਮ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਅਗਰ 2 ਵਾਰ ਆਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਨ ਦਾ ਕਰਮ। ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆ। ਰੱਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ ਕਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਮਾ ਰਹੇ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੈਲਾਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਨ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਗਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ 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 ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਰਮ, ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਪ, ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਆਪ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸੋਭਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥ ਹੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪੰਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੱਥ ਹੈ ਸੋਹਣ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਹਣ ਭਾਵ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਨਦਰੀ ਭਾਵ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਚ ਜਣੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਣੇ ਆ, ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਤੇ RBI ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ, RBI ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ RBI ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਨਿੰਗ ਲਈਏ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਬਥੇਰੇ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬਥੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਕ ਜਾਂਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕ ਦਮਕ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰੀਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਇੱਕ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਵੈ ਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੱਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵ ਝੂਠ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਕੱਚ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠ ਪਕਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਮਾਏਗਾ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਕਮਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਗਿਆ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਗਿਆ ਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਜਾਪੈ ਮੀਨਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਤੁਕ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਨੇ ਕੱਚਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਝੂਠ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਾਂ ਬੀਜਿਆ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿੱਦ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜੋ ਹੁਣੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਹ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭੁਗਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੋ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।